हेलो हेलो। वंशी विभूषित करा नवनीरदाभा पीतांबर धरुणबिंब फला धरोष्ठ पूर्णेन्दु सुंदर मुखा हरविंद नेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्ण त्वदीया पदपङ्कज पंजरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंस। प्राण प्रजान समजे कफवात पित्ते कंठबरो धनविधो स्मरणं कुतस्ते। स्वामिनारायण 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 हरे हरे स्वामिनारायण 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 हरे हरे।
સ્વામિનારાયણ 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 હરે હરે સ્વામિનારાયણ 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 હરે 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 કૃષ્ણ 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 હરે 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 કૃષ્ણ 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 હરે 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 કૃષ્ણ 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 હરે 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 કૃષ્ણ હરે રામ 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 હરે 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 સ્વામિનારાયણ 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 હરે 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 કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ 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 હરે હરે સ્વામિનારાયણ 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 હરે 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 નારાયણં નમસ્કૃત્યં નરં ચૈવ નરોત્તમં દેવી સરસ્વતી વ્યાસં તતો જય મૃદિરજે વક્રતુંડ મહાકાય સૂર્યકોટિ સમપ્રભ
निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। आजे हनुमंत विराजिजे कथा कहूँ मति जनुसार प्रेम सहित गदी धरू पधारी जय पवन कुमार विराजी जय पवन कुमार। बोलो स्वामी नारायण भगवान की जय। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री नर नारायण भगवान की जय। श्री गोपीनाथ जी महाराज की जय। श्री बाल कृष्ण लाल की जय। श्री रामचंद्र भगवान की जय। समर्थ माता नर्मदा माता की जय। श्री अनसुया माता की जय। श्री विघ्न विनायक देव की जय। श्री कष्ट भंजन देव की जय। ओम नमः पार्वते पतये हर हर महादेव। मारा बालाजी सु बालपदी से रे तेनो संग सिदत धीरे ते बिना केने भजिए तेनो संग सिदत वाला ते बिना केने भजिए सन्मुख जाता शंका न कीजे मारा बाला तनो में वरसे सजाजी हरी जन रे मड़से काची ते काया पड़से रे तेनो संग सिदत दिए वनते बिना केने भजिए सूली सजना करावे तोज साधु ने संगे रही जे रे दूरी जन लोक दुर्भाषा न बोले तेनु सुख दुख
सर्वे सही जे रे तेनो संग सिद्धतोजिए वाला ते वीणा कोने भजिए अमृत पेयति मीठा मुखति हरि नाम चरित्र सुनावे रे ब्रह्मा भवसन कादिक जेवा जेना दर्शन करवाने आवे रे तेनो संग सिद्धतोजिए वाला ते बिना कोने भजिए नरक कुंडते नरसूलागे दुरीजननो मुख मन मारे मुक्तानंद मगन थागी मागे बाल वास दे जो हरि जनमा रे तेनो संग सिद्धतोजिए वाला ते बिना केने भजिए मनुस्तु सतरूपायां तिस्रकन्याश्च जग्निरे आकृति देवहूतिश्च प्रसूतिरिति विश्रुता भवसंभव भीति भेदनम् सुखद सुख संपत् करुणा निकेतनम व्रत दान तप क्रिया फलम सहजानंद गुरु भजे सदा सहजानंद गुरु भजे सदा सहजानंद गुरुं भजे सदा। परम पूज्य पाद श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्री भागवत भगवान की जय। भगवान श्री हरि ने दिव्य कृपा ने करुणा से परम मंगलमय श्रीमद् भागवत महापुराण परमहंस संहिता वैष्णव संतों का परम धन એટલે શ્રીમદ ભાગવત उन आनंद कंद अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक कुंज निकुंजेश्वर राधा रमण बाधारण वृंदावन चंद्र श्री बाके बिहारी की एवं वृषभानंदनी श्री राधा रानी की परम कृपा ने करुणा से इस पवित्र मां नर्मदाना किनारे श्री कष्टभंजन देव स्वामीनारायण मंदिर ना आ प्रांगण में योजाયેલી श्री पवित्र श्रावण मास निमित्ते श्री कृष्ण कथामृतम में आ कथाना मुख्य यजमान छे अक्षर निवासी तुलसीदास भाई रामजी भाई पटेल ओढव अमदावाद। हस्ते मुकेश भाई मारुति ग्रुप त्रिपुर
અક્ષર નિવાસી ગગજીભાઈ કાનજીભાઈ જાદબાણી, વલભીપુર હસ્તે ડાયાભાઈ ગગજીભાઈ જાદબાણી, અક્ષર નિવાસી જયપ્રકાશભાઈ બેચરભાઈ રાજપાયડી, હસ્તે એમની સુપુત્રી નિમિષાબેન તથા અપેક્ષાબેન પટેલ રાજપાયડી, 12મા દિવસના એક દિવસીય યજમાન સહ યજમાન અક્ષર નિવાસી ચંપાબેન ગોરધનભાઈ વ્યાસ ભાવનગર, હસ્તે જીતેન્દ્રભાઈ ગોરધનભાઈ વ્યાસ ભાવનગર, તેમજ પરમ ભક્ત શ્રી જસભાઈ અમિતભાઈ સોલંકી ધુલિયા મહારાષ્ટ્ર. તો આ 12મા દિવસના આ યજમાનો છે. શ્રીમદ ભાગવતમાં ચતુર્થ સ્કંદની અંદર વિસર્ગ લીલા છે. કાલે આપણે કપિલ નારાયણની ગીતાને, કપિલ નારાયણના મા દેવહૂતિની, કરદમ ઋષિની બહુ વિસ્તારપૂર્વક આપણે કથાને સાંભળી હતી. આવું આપણે ચતુર્થ સ્કંદમાં જવું છે અને ચતુર્થ સ્કંદમાં પરમાત્મા શ્રી કૃષ્ણના હૃદયમાં તપનો નિવાસ છે અને એ જ પરમાત્માનું હૃદય છે. માનવતેર કોઈ તપ કરી શકે નહીં. પશુ પક્ષીઓમાં અતિશય અજ્ઞાન હોય છે. પશુ પક્ષીઓ શરીરને જ આત્મા માને છે. તમે બધા જાણો છો કે આ શરીરથી હું જુદો છું, હું શરીર નથી, હું શરીરમાં રહેનારો છું. માનવને પ્રભુએ બુદ્ધિ આપી છે, જ્ઞાન આપ્યું છે. તપ માનવ શરીરમાં જ થાય અને માનવ તપ ન કરે તો તેનું પતન નક્કી છે. તપ શબ્દને ઉલટો કરો એટલે પત થાય છે. માનવ તપ ન કરે તો તેનું પતન થાય છે. રોજ થોડું પણ તપ કરો. સોનાની જેમ શુદ્ધિ જેમ અગ્નિમાં થાય છે, તેમ તપ કરવાથી મન શુદ્ધ થાય છે. દુઃખ સહન કરીને ભક્તિ કરે તેને તપ કરે કહે છે. ભગવાન તમને ખૂબ સંપત્તિ આપે, પણ અતિ સુખ ભોગવશો ને અતિ સુખ ભોગવે એનું તન મન બંને બગડે છે. કેટલાક એવું સમજે છે કે આ બધું મેં કમાયું છે, હું વધારે સુખ કેમ ન ભોગવું. પરમાત્મા જેને વધારે ધન આપે છે તેને માટે પ્રભુ આશા રાખે છે કે મારા અનેક બાળકોની આ સેવા કરે. તમને જે મળ્યું છે તે કેવળ તમારા માટે મળ્યું છે. સુખ વિવેકથી ભોગવજો અને સુખ બીજાને આપજો. જે બીજાને સુખ આપે છે તે કોઈ દિવસ દુઃખી થતો જ નથી. હું સુખ ભોગવીશ એવી આશા રાખનારો સુખી થતો નથી. દુઃખ સહન કરીને ભક્તિ કરે, મૌન રાખે અને ભગવાનના નામનો જપ કરે તો તે તપ જ છે. આપણા શાસ્ત્રોમાં આ તપની અનેક વ્યાખ્યાઓ કરી છે. કોઈ પણ તપ કરવું હોય તો દુઃખ સહન કરવું પડશે. દુઃખ સહન કર્યા વિના તપ થતું નથી. એટલે ગીતાજીમાં પ્રભુએ અર્જુનને એક એવું તપ બતાવ્યું છે જે તપ કરતા જરા પણ દુઃખ સહન કરવું પડતું નથી. એક પૈસાનોય ખર્ચ નથી. તમને અતિશય પુણ્ય મળે, તમારું કલ્યાણ થયું. એક દિવ્ય તપ બતાવ્યું છે. સર્વમાં સદભાવ રાખો. ભાવ શુદ્ધિ એટલે સદભાવ. સત શબ્દનો અર્થ થાય છે પરમાત્મા. સર્વમાં સદભાવ એટલે ભગવાનનો ભાવ રાખજો. સર્વમાં સદભાવ રાખે તે મહાન તપ કરે છે. કોઈને માટે ખરાબ વિચાર ન કરો, પણ કોઈ જીવને માટે ખરાબ શબ્દ પણ ન બોલો.
પ્રત્યેકમાં સદભાવ સિદ્ધ કરો. જે તમારી નિંદા કરે છે, જેને તમારું બહુ નુકસાન કર્યું છે, જે તમને બહુ ત્રાસ આપે છે, તે જીવમાં પણ સદભાવ રાખજો. આજથી એવો નિશ્ચય કરો કે આ જગતમાં મારો કોઈ શત્રુ જ નથી, કોઈએ મારું બગાડ્યું જ નથી, કોઈએ મને જરાય દુઃખ આપ્યું નથી. મારા દુઃખનું કારણ મારું પાપ છે. તમારો શત્રુ જગતમાં નથી, તમારો શત્રુ તમારા મનમાં છુપાયો છે. મનમાં કારણ કે મનમાં રહેલો કામ એ શત્રુ છે, મનમાં રહેલું અભિમાન એ દુઃખ છે. બહારના એક શત્રુને મારશો તો બીજા 10 ઊભા થશે, અંદરના શત્રુને મારશો તો જગતમાં તમારો કોઈ શત્રુ રહેશે જ નહીં. સર્વમાં સદભાવ રાખે તેને જ સત્કર્મનો અધિકાર મળે છે. કોઈ માનવને માટે કુભાવ ન રાખો, કોઈ પણ માનવને કામ ભાવથી જોશો નહીં. જગતના પ્રત્યેક સ્ત્રી પુરુષને ભગવત ભાવથી જુઓ. કુભાવ એટલે કામ ભાવ, સદભાવ એટલે ઈશ્વરનો ભાવ. કોઈ પણ માનવનું કુભાવથી ચિંતન કરવાથી મન બહુ બગડે છે. સર્વમાં સદભાવ એટલે ભગવત ભાવ સ્થિર કરો. બ્રાહ્મણો એવું બોલતા નથી કે મારા કુટુંબને સુખી કરો, મારા બાળકોને સુખી કરો. બ્રાહ્મણો સત્કર્મ કર્યા પછી ભગવાનને કહે છે સર્વત્ર સુખીનઃ સંતુ. જગતમાં કોઈ ભૂખ્યો ન રહે, જગતમાં કોઈ કોઈનું બુરું ન ઈચ્છે. સર્વેને સુખી કરવાની ભાવના સનાતન ધર્મમાં છે. તમે સર્વમાં સદભાવ રાખજો. કેટલાક લોકો એવા હોય, ઠાકોરજીની સેવા પૂજા કર્યા પછી ઠાકોરજીને હાથ જોડીને કંઈક મારા છોકરાઓને સુખી કરજો, મારા બાળકોને સુખી રાખજો, તેવી કોઈ પ્રાર્થના કરે તે કંઈ ખોટું નથી. પણ કેટલાક તો ભગવાનને એવું પણ કંઈક મારા શત્રુનો સત્યાનાશ રાખજો, એ દુઃખી થાય એવું કરો, આ ખોટું છે. તમારો શત્રુ જગતમાં કોઈ નથી. તમે કોઈ પણ સત્કર્મ કરો ત્યારે ભગવાનની સન્મુખ પ્રતિજ્ઞા કરવી પડે છે કે આ જગતમાં મારો કોઈ શત્રુ નથી, હું કોઈનો શત્રુ નથી. સત્કર્મમાં ભાવ મુખ્ય છે, ક્રિયા ગૌણ છે. માનવ કેવા ભાવથી સત્કર્મ કરે છે તે ભગવાન જુએ છે. જે સદભાવ રાખે છે તેનું જ કાર્ય સફળ થાય છે. ધર્મ પણ કુભાવથી કરવામાં આવે તો અધર્મ જેવો ગણાય છે. હા, તમે કોઈના માટે ખરાબ વિચાર કરશો ને જીવ પણ તમારા માટે ખરાબ વિચાર કરશે. શરીર બધાના જુદા જુદા છે, પણ અનેક શરીરમાં ઈશ્વર એ એક જ છે. જે તમારા શરીરમાં બિરાજેલા છે તે જ ભગવાન બીજાના શરીરમાં બિરાજેલા છે. ફૂલની માળામાં ફૂલ અનેક છે, પણ અનેક ફૂલમાં ધાગો એક જ છે, દોરો એક જ છે. જેમ એક ધાગામાં અનેક ફૂલ રહે છે, તેમ એક જ ઈશ્વરના આધારે આ બધું રહેલું છે. સર્વમાં ભગવાન એક જ છે. તમે સર્વમાં સદભાવ રાખશો તો લોકો તમારા માટે પણ સદભાવ રાખશે, અને કુભાવથી મન બગડે છે. એક ગામમાં એક શેઠ અને રાજાની મૈત્રી હતી. શેઠ વૈષ્ણવ ને રાજા પણ વૈષ્ણવ હતો. રાજમહેલમાં ઠાકોરજીની સેવા હતી. શેઠ સત્સંગ કરવા જતા. શેઠનો ચંદનનો વેપાર, તે એકવાર એવું થયું ધંધામાં બહુ નુકસાન થયું. 2-3 વર્ષ બહુ નુકસાન થવાથી શેઠ ગભરાયા. મોટું કુટુંબ હતું. પોષણની જવાબદારી હતી. મુનિયમને પૂછ્યું કે હવે આ વર્ષે શું થશે? તો મુનિયમે કહ્યું કે માલ બગડે છે, ચંદનની ઉધઈ ખાય છે, કોઈ લેવા આવતા નથી, હવે દુકાન બંધ કરવી પડશે. શેઠ ગભરાયા, હવે મારું શું થશે? ઉધઈ વાળું ચંદન કોણ લેશે?
તમારો સ્વાર્થ સિદ્ધ કરો, પણ કોઈ જીવ દુઃખી ન થાય તેની પાછળ કાળજી રાખજો. બીજાને સુખી કરીને હું સુખી થાઉં એવી ભાવના રાખજો. બીજાને દુઃખી કરીને સુખી થવાનો પ્રયત્ન કરે તે સુખી થતો નથી. સ્વાર્થ જાગ્યા પછી વિવેક છે ને એ વહી જાય છે. શેઠે વિચાર કર્યો, ઠાકોરજી કંઈક દયા કરે અને રાજાનું કંઈક થઈ જાય તો તેને બાળવામાં ઉધઈ વાળું ચંદન કામમાં આવશે. બીજો તો કોઈ માર્ગ જ નથી. શેઠે રાજાને માટે ખરાબ વિચાર કર્યો અને રાજમહેલમાં રાજા ઠાકોરજીની સેવામાં હતો. આજે સેવા કરતા કરતા એના મનમાં પણ શેઠના માટે ખરાબ વિચાર આવ્યો. આજે રાજાનું મન બગડ્યું છે. આજે શેઠને મારવો જોઈએ, સજા કરવી જોઈએ. એક કપટી છે, એ વાતો ભગવાનની કરે છે, પણ એ લૂચો છે. રાજાનું મન બગડ્યું. મન બગડ્યા પછી ભક્તિમાં આનંદ આવતો નથી. ભક્તિમાં તન અને ધન બે ગૌણ છે. ભક્તિમાં મન મુખ્ય છે. મન જરા પણ બગડે નહીં, મનમાં જરાય પણ ખરાબ વિચાર આવે નહીં, એની બહુ કાળજી રાખજો. ઘણા વૈષ્ણવને એવી ટેવ હોય છે, સેવા કરતા ભગવાનના નામનો જપ કરતા આંખમાં બે આંસુ આવે તો એમને એમ થાય કે આજે સેવા ઠીક થઈ, આજે ભક્તિમાં આનંદ આવ્યો. પણ આજે રાજાનું હૈયું પથ્થર જેવું કઠણ થયું છે. મન બગડ્યું છે. આજે હૃદય પીગળ્યું નથી, આંખો ભીની થઈ નથી. રાજાને ભાવાત્મકને બદલે ક્રિયાત્મક સેવા કરી. શેઠ રાજાને ત્યાં સત્સંગ કરવા ગયા અને રાજાએ કહ્યું, આજે મેં સેવા કરી પણ સેવામાં આનંદ આવ્યો નથી. રોજ ઠાકોરજીની સેવામાં આનંદ આવે, સેવા કરતા હૃદય પીગળે, તન્મયતા થાય. આજે એવી કોઈ તન્મયતા થઈ નહીં. મારું મન બહુ બગડ્યું હતું. તમારા માટે મારા મનમાં ખરાબ વિચાર આવતો હતો. રાજાએ વિચાર કર્યો, મનમાંથી પાપ કાઢી નાખું. મનમાં મારે પાપ છુપાવવું નથી. પાપ મનમાં છુપાવશો તો મનમાં ઘર કરશે, પછી જલ્દી નીકળશે નહીં. તેને જાહેરમાં બહાર કાઢો. શેઠે કહ્યું, આજે મારું મન પણ બહુ બગડ્યું હતું. તમારા માટે મારા મનમાં ખરાબ વિચાર આવતા હતા. મારો ધંધો ચાલતો નથી. તે મને એમ થયું કે તમારું કંઈક થઈ જાય તો સારું. બંને પોતાના બગડેલા મનનો એકાકાર કર્યો. રાજાએ શેઠને સજા કરીને પ્રેમથી ઠપકો આપ્યો, તમે વૈષ્ણવ થઈને આવા વિચાર કરો છો? તમારામાં એવો પવિત્ર વિચાર કેમ આવ્યો નહીં કે હું રાજાને કહીશ કે આ ચંદન તમારે લેવું જ પડશે. ઠાકોરજીને માટે ચંદનનો હિંડોળો બનાવો, ચંદનનું મંદિર બનાવો, એમાં ભગવાન બિરાજે, વૈષ્ણવો પ્રેમથી દર્શન કરશે. શેઠે કહ્યું, મારી બુદ્ધિ બગડી હતી. બંને મનમાંથી પાપ કાઢી નાખ્યું. બંનેના મન શુદ્ધ થયા. બંને સુખી થયા. આ સંસાર ભાવમય છે. જેના મનમાં જેવો ભાવ છે તે પ્રમાણે સૃષ્ટિ ઉત્પન્ન કરે છે. શુદ્ધ હૃદયવાળા બ્રાહ્મણને અતિ સુંદર સ્ત્રી જોતા લક્ષ્મીનું સ્મરણ થયું અને મનથી તેને નમન કર્યું. સ્ત્રીમાં રહેલા પરમાત્માએ તેને આશીર્વાદ આપ્યા. કુદ્રષ્ટિથી જુઓ છો તો તેનામાં રહેલ ઈશ્વર આપણને શાપ આપશે. ધર્મમાં ક્રિયાને બહુ મહત્વ આપ્યું નથી. ક્રિયા કરનારના મનમાં ભાવ કેવો છે એનું મહત્વ આપ્યું છે. ચતુર્થ સ્કંદમાં પેલું ધર્મ પ્રકરણ છે. ધર્મ પ્રકરણમાં દક્ષ પ્રજાપતિના યજ્ઞની કથા છે. દક્ષ કર્મકાંડી છે પણ બ્રહ્મ તત્વને જાણતો નથી. મનુ મહારાજની કન્યા પ્રસૂતિને દક્ષની સાથે પરણાવી. તેને 16 કન્યાઓ થઈ અને તેમાંથી 13 ધર્મને, 1 અગ્નિને, 1 પિતૃગણને અને 16મી કન્યા સતી શિવજીને આપી હતી. ધર્મની 13 પત્નીઓ છે: શ્રદ્ધા, દયા, મૈત્રી, શાંતિ, તુષ્ટિ, પુષ્ટિ, ક્રિયા, ઉન્નતિ, બુદ્ધિ, મેઘા, લજા, તિતિક્ષા અને મૂર્તિ. આ 13 સદગુણો જીવનમાં ઉતારે તેનો ધર્મ સફળ થાય છે. દક્ષ પ્રજાપતિની નાની કન્યા સતીનું લગ્ન સીતાજી સાથે થયું છે. પણ દક્ષ પ્રજાપતિ શિવ પ્રત્યે વેર ભાવ રાખે છે. દક્ષ પ્રજાપતિ મોટો વિષ્ણુ યાગ આદર્યો છે, પણ ભગવાન શંકરમાં એક કુભાવ રાખે છે. કોઈ જીવને માટે કુભાવ રાખે એનું ક્યારેય કલ્યાણ થતું જ નથી.
તો ભગવાન શંકરમાં કુભાવ રાખે એનું કલ્યાણ કેવી રીતે થાય? દક્ષ પ્રજાપતિ શિવ તત્વને જાણતો નથી, શિવજીના માટે ગમે તેવું બોલે છે, એમની નિંદા કરે છે. શિવ તમોગુણી છે, શમશાનમાં રહેનારા છે. શંકર ભગવાન તમોગુણી નથી હો, શિવ તો નિર્ગુણ બ્રહ્મ છે. ઘણા ભાગે શિવજી મહારાજ સમાધિમાં જ હોય છે, સમાધિમાંથી જાગે ત્યારે રામ કથા અને કૃષ્ણ કથા કરે છે. કથા પૂરી થાય કે સમાધિમાં બેસે છે. સમાધિ અને કથા આ બે જ કામ શિવ કરે છે. ભગવાન શંકર ત્રીજું કોઈ કામ કરતા જ નથી. શિવજી તમોગુણી હોય તો સમાધિમાં રહી શકે નહીં. કેટલાક લોકો એવું સમજે છે કે બ્રહ્માજી રજોગુણી છે, વિષ્ણુ ભગવાન સત્વગુણી છે અને શિવ તમોગુણી છે. ભગવાન શંકરને તમોગુણી સમજે છે તે અજ્ઞાન છે. શિવજીના માથે ગંગાજી છે. શિવ શુદ્ધ સત્વમય છે, આનંદમય છે. શિવજીને તમોગુણનો સ્પર્શ નથી. આ દેવો ગુણોને કાબુમાં રાખીને લીલા કરે છે. બ્રહ્માજી જગત ઉત્પન્ન કરે છે ત્યારે રજોગુણનો સ્વીકાર કરે છે. પણ અત્યારે બ્રહ્માજી રજોગુણી નથી, અત્યારે શુદ્ધ સત્વ ગુણમાં છે. બ્રહ્માજી નારાયણનું ધ્યાન કરે. સૃષ્ટિના આરંભમાં બ્રહ્માજી રજોગુણનો સ્વીકાર કરે છે અને પ્રલય કાળમાં ભગવાન શંકર જ્યારે જગતનો વિનાશ કરે છે, પ્રલય કરે છે, ત્યારે તમોગુણનો સ્વીકાર કરે છે. કેટલાક લોકો વિષ્ણુ ભગવાન માત્ર સત્વગુણી છે એવું સમજે છે. અરે વિષ્ણુ ભગવાન પણ હિરણાક્ષરને મારે છે ત્યારે એમને ક્રોધ આવ્યો છે. વિષ્ણુ ભગવાન માત્ર સત્વગુણી હોય તો એમને ક્રોધ આવે. દેવો લીલા કરે છે ત્યારે એક એક ગુણને કાબુમાં રાખે છે. કોઈ ગુણને આધીન પોતે થતા નથી. આ જીવ એક એક ગુણને આધીન થાય છે. અહીં કથામાં અત્યારે તમે બધા જ સત્વ ગુણમાં છો. ભગવાન જેવા જ તમે બેઠા છો અત્યારે તમારામાં સત્વ ગુણ છે, પણ કથા પૂરી થયા પછી સત્વ ગુણ રહેશે કે નહીં એ શંકા છે. જ્યાં કથા પૂરી થઈને બધાની ઘર યાદ આવે છે કે મારે ઘરે જલ્દી પહોંચવું છે, કથા પૂરી થયા પછી સત્વગુણ રહેતો નથી, રજોગુણ આવી જાય છે. મન ચંચળ થાય છે. કથામાંથી ઘેરે જવા તૈયાર થયા અને જોયું ચંપલ તો કોઈ લઈ ગયું અહીંથી. અને પછી કદાચ તમે રજોગુણમાંથી તમોગુણમાં જશો. આ જીવ એક એક ગુણને આધીન બને છે. દેવો એક એક ગુણને કાબુમાં રાખે છે. આપણામાં દેવમાં એટલો ફેર છે. દક્ષ પ્રજાપતિનું અજ્ઞાન છે કે તમે શિવને તમોગુણી સમજે છે. ભાગવતમાં એક વાર નહીં અનેક વાર એવું વર્ણન કર્યું છે. ભગવાન શંકર પરમાત્મા છે, એ ત્રણ ગુણથી પર છે, બ્રહ્મરૂપ છે, આનંદમય છે. શિવ સ્વરૂપને દક્ષ પ્રજાપતિ જાણતો નથી, ગમે તેવું બોલે છે. મોટો વિષ્ણુ યાગ કર્યો છે અને તે વિષ્ણુ યાગમાં ભગવાન શંકરની પોતે પૂજા કરતો નથી. કેટલાક લોકો અનન્ય ભક્તિનો અર્થ એવો સમજે છે કે એક જ દેવને માનવા અને બીજા દેવોને માનવા, બીજા દેવો ન માનવા એટલે અનન્ય ભક્તિ થાય. આપણા શાસ્ત્રોમાં એવું લખ્યું છે, જ્યાં સુધી દેહનું ભાન છે ત્યાં સુધી બધાને માનજો, કોઈનો અનાદર ન કરો. તમે ભગવાનના સેવા સ્મરણમાં દેહ ભાન ભૂલી જાઓ, પણ કોઈને માનવાની જરૂર રહેતી નથી. દેહને ભૂલી જાઓ તો પછી તમારે કોઈને માનવાની જરૂર નથી રહેતી. વૈષ્ણવ થઈને શિવજીને ન માને તેની ભક્તિ ભગવાનને ગમતી જ નથી. દક્ષ પ્રજાપતિએ કહ્યું કે હું વિષ્ણુ ભગવાનને માનું છું, શિવજીની પૂજા નહીં જ કરું. એના યજ્ઞમાં નારાયણ પધાર્યા નથી. જ્યાં ભગવાન શંકરની પૂજા નથી ત્યાં પરમાત્મા નારાયણ પધારતા નથી. દક્ષ પ્રજાપતિના યજ્ઞમાં બ્રહ્માજી પણ પોતે ગયા નથી. તે યજ્ઞ દક્ષ પ્રજાપતિને માનનારો થયો. મનને બગાડવા માટે ભક્તિ કરવાની છે, રાગ દ્વેષ વધારવા માટે ભક્તિ કરવાની છે. અનન્ય ભક્તિનું ગ્રંથોમાં જ્યાં વર્ણન આપ્યું છે ત્યાં પતિવ્રતા સ્ત્રીનો દાખલો આપ્યો છે.
પતિવ્રતા સ્ત્રીનો 16 આની પ્રેમ એના પતિમાં જ હોય છે, પણ જરૂર પડે ને ત્યારે દિયરની સેવા કરે, નણંદની સેવા પણ કરે છે, પણ એનો 16 આની પ્રેમ પતિમાં જ હોય છે. ઈષ્ટદેવ એક રાખો, અન્ય દેવોને અંશ રૂપે સમજી અને બંધન કરો. અનન્ય પ્રેમ એટલે ઈષ્ટદેવ કરતા વધુ પ્રેમ કોઈનામાં ન રાખો, પણ કોઈ દેવનો જરા પણ અનાદર ન કરો. પંચદેવની ઉપાસના સનાતન ધર્મમાં બતાવી છે. ઈષ્ટદેવને મધ્યમાં રાખવાના છે. આ શરીરમાં પંચમહાભૂત છે, પૃથ્વી, જળ, તેજ, વાયુ અને આકાશ. આ 5 માલિક દેવ છે. પૃથ્વી તત્વના માલિક દેવ શ્રી ગણેશજી છે, જળ તત્વના શિવજી છે અને તેજ તત્વના સૂર્યનારાયણ છે. વાયુ તત્વના આદ્ય શક્તિ જગદંબા અને આકાશ તત્વના ભગવાન વિષ્ણુ માલિક છે. અને આ 5 દેવો તત્વ દ્રષ્ટિથી એક જ છે, પણ આ શરીર પંચાયતન છે. શરીરમાં 8 આની પૃથ્વી તત્વ છે, બાકીના તત્વો 2 આની છે. ગણપતિની પૂજા પ્રત્યેકના માટે અતિ આવશ્યક છે. આના પછીનો જે મહિનો ભાદરવો આવે છે તો એમાં આપણે બધા જ ઉજવીએ છીએ. કોઈ રામજીની ભક્તિ કરતો હોય પણ શ્રી કૃષ્ણ ભગવાનની ભક્તિ કરતો હોય પણ ગણપતિ મહારાજને ન માને તે સારું નથી. ગણપતિ મહારાજ વિઘ્નહર્તા છે. તમે કોઈ પણ સારું કામ કરો તો પેલા ગણપતિની પૂજા કરવી જ પડે. સત્કર્મમાં વિઘ્ન આવે છે. ગણપતિ મારા હાથમાં લાડુ લઈને બેઠા છે અને જે ગણપતિની પૂજા કરે છે ને એને રોજ લાડુ મળે છે. અરે રાત્રે સમરે કોણ? ચોર અને એટલે આ ભજનકારો એમ ગાય છે, પેલા જ ગણપતિને બેહાડે છે. ગૌરી તમારા પુત્રને સમરીએ હવની મોર, રાત્રે દિવસે સમરે હાટવાણિયા, રાત્રે સમરે સંત ભગત ને ચોર, દિવસે સમરે હાટવાણિયા, રાત્રે સંત ભગત ને ચોર. પ્રથમ સમરીએ એ સ્વામી તમને સુંડાળા, રીધિ સિદ્ધિ ના આગેવાન મારા દેવતા, રીધિ સિદ્ધિ ના આગેવાન મારા દેવતા, મેર કરો મહારાજ. માતારે કહીએ જેના પાર્વતી રે સ્વામી તમને સુંડાળા. માતારે કહીએ પાર્વતી રે સ્વામી તમને સુંડાળા. પિતા શંકર દેવ મહારાજ, પિતા શંકર દેવ મહારાજ, મેર કરો મહારાજ. પ્રથમ તમને સમરીએ રે સ્વામી તમને સુંડાળા. રીધિ સિદ્ધિ ના આગેવાન મારા દેવતા, મેર કરો મહારાજ, મેર કરો મહારાજ. ગણપતિની પૂજા આવશ્યક છે. હાથમાં લાડુ લઈને બેઠા છે. જે ગણપતિની પૂજા કરે એને રોજ લાડુ મળે. એના હાથમાં એના કામમાં વિઘ્ન આવે નહીં. વેદોમાં
ગણપતિની પૂજા કરે છે. વેદોમાં ગણપતિ મહારાજનો મહિમા બહુ વર્ણન કર્યો છે. સાક્ષાત પરમાત્માનું સ્વરૂપ છે. શંકર ભગવાન શંકર પાર્વતીના લગ્નમાં પણ ગણપતિ દાદાની પૂજા કરી છે. ગણપતિ મહારાજ તો પાર્વતીને ત્યાં પ્રગટ થયા, પણ અનાદિ બ્રહ્મ છે. બધા દેવો હાથમાં શસ્ત્ર લઈને બેઠા છે. હાથમાં કોઈ સુદર્શન ચક્ર રાખે, કોઈ ગદા રાખે, કોઈ ધનુષ્ય બાણ રાખે, કોઈ ત્રિશૂળ રાખે. એક ગણપતિ બાપા એવા છે કે હાથમાં શસ્ત્ર લેતા નથી, લાડવો લઈને બેઠા. ગણપતિની પૂજા પ્રત્યેકને માટે આવશ્યક છે. સૂર્યનારાયણની પૂજા પ્રત્યેકને માટે આવશ્યક છે. બીજા બધા જ દેવો પ્રત્યક્ષ દેખાતા નથી, ભાવનાથી દર્શન આપે છે. આ ગણપતિ મહારાજ છે, આ હનુમાનજી મહારાજ છે. પથ્થરની મૂર્તિમાં ભાવના કરવી પડે છે, પણ સૂર્યનારાયણમાં કોઈ ભાવના કરવી પડતી નથી. એ પ્રત્યક્ષ દર્શન આપે છે. સૂર્યનારાયણના સમયે હાથ જોડી, સૂર્યોદયના સમયે હાથ જોડીને ઉભા રહેજો. ઉગતા સૂર્યના કિરણો શરીર ઉપર પડે તો તન મન બંને શુદ્ધ થાય છે. સૂર્યમંડળમાં તમારા ઈષ્ટદેવ બિરાજેલા છે એવી ભાવના રાખીને તેજોમય મંડળ સાથે પરમાત્માનું ધ્યાન કરો. અને ધ્યાન કરો ને ત્યારે સૂર્યનારાયણની ઉપાસના પ્રત્યેકના માટે આવશ્યક છે. વૈષ્ણવ હોય કે શૈવ હોય, સૂર્યનારાયણની ઉપાસના ન કરે તો એની બુદ્ધિ બગડે છે. સૂર્યનારાયણ બુદ્ધિના માલિક દેવ છે. બુદ્ધિ શુદ્ધ કરે છે. સૂર્યનારાયણની ભક્તિ ન કરે ત્યાં સુધી બુદ્ધિ શુદ્ધિ થતી નથી. સૂર્યનારાયણ આરોગ્ય આપે છે. હે એવા ભામણા રે લિયા રે સૂરજ ભાણના. જય હો. એવા ભામણા રે લિયા રે સૂરજ ભાણના. હે તું એક ઉગે ને આખું જગ જવાળું થાય રે. કશ્યપના કુંવર, કશ્યપના કુંવર ભામણા રે લિયા રે સૂરજ ભાણના. એવા કોટિક દીવડા ને કોટિક દેવતા. એવા કોટિક દીવડા ને કોટિક દેવતા. પણ રાતનો ભાગે તુજ વિના હરણ રે કશ્યપના કુંવર. એવા ભામણા રે લિયા રે સૂરજ ભાણના. તું એક ઉગે ને આખું જગ જવાળું થાય રે. કશ્યપના કુંવર એવા ભામણા રે લિયા રે સૂરજ ભાણના. એ તારે ઉગવું અચૂક આળસ નહીં અંગમાં. હે તારે ઉગવું અચૂક આળ નહીં અંગમાં. ભાગ્યવંતી રાણી રનદેના ભર ધાર રે કશ્યપના કુંવર. ભાગ્યવંતી રાણી રનદેના ભર ધાર રે કશ્યપના કુંવર. એવા ભામણા રે લિયા રે સૂરજ ભાણના.
ભૂલ્યો ગોવિંદ 14 લોક પ્રકાશ રે કશ્યપના કુંવર બામણા રે નિયારે ઉરજ ભાણ નામ તું એક ઉગે ને આખું જગ જવાળું થાય રે કશ્યપના કુંવર એવા બામણા રે નિયારે સૂરજ ભાણ નામ એવા બામણા રે નિયારે સૂરજ ભાણ તો સૂર્યનારાયણની પૂજા આવશ્યકતા છે. સૂર્યનારાયણ બુદ્ધિના માલિક દેવ છે, બુદ્ધિ શુદ્ધ કરે છે. સૂર્યનારાયણની ભક્તિ ન કરે ત્યાં સુધી બુદ્ધિ શુદ્ધિ થતી નથી. સૂર્યનારાયણ આરોગ્ય આપે છે. આરોગ્યમ ભાસ્કરાદિ દિચ્છેત. આજકાલ રોગ બહુ વધ્યા છે. ડોક્ટરનો ધંધો પણ બહુ વધી ગયા છે. પેલા આપણા ભારતમાં એટલા બધા રોગ નતા. હું બે દી પહેલા કોઈને એમ કહેતો હતો કે એટલી બધી ચોખ્ખાઈ આવી ગઈ, એટલી બધી ચોખ્ખાઈ આવી ગઈ, સામે એટલા રોગ એ પાછા વધી ગયા. ઘરમાં તમને ક્યાંય કોઈના ઘરમાં કચરો ન દેખાય, બાથરૂમો એટલા ક્લીન, છતાં રોગ આવી ગયા. આપણું ખાવાનું ખોટું થઈ ગયું. વાવનાર ખેડૂત ખોટું કરવા માંડ્યો. પૈસાના લોભે વધારે કેમ ઉત્પત્તિ થાય? આરોગ્યની સામે આપણે છેડા કરવા લાગ્યા. એટલે આ ભારતની પ્રજા નિરોગી હતી, કારણ કે સુખી હતી. લોકો હવે સૂર્યનારાયણનું અપમાન કરે છે, સૂર્યનારાયણની ભક્તિ કરતા નથી, તેથી રોગ વધ્યા છે. સૂર્ય ઉગતા પહેલા સ્નાન કરો, સૂર્યનારાયણને અર્ધ્ય આપો, વધારે નહીં તો બાર નમસ્કાર કરો. કેટલાક એવું સમજે છે કે જે બ્રાહ્મણ હોય ને એ સૂર્યનારાયણને અર્ધ્ય આપે. એવું નથી. સૂર્યનારાયણનો પ્રકાશનો જે ઉપયોગ કરે ને તે બધા સૂર્યનારાયણના ઋણી છે. બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રિય, વૈશ્ય, શૂદ્ર, સાધુ, સંન્યાસી બધાએ સૂર્યનારાયણની ભક્તિ કરવાની છે. આદ્ય શક્તિ જગદંબાની પૂજા કરવાની બહુ જરૂર છે. માં દુર્ગા ભવાની શક્તિ આપે છે, સંપત્તિ આપે છે. ભગવાન નારાયણની પૂજા કરવાની બહુ જરૂર છે. તે પ્રેમ આપે છે, મુક્તિ આપે છે. ભગવાન શંકર જ્ઞાન આપે છે. શંકર ભગવાનની પૂજા પ્રત્યેકને માટે અતિ આવશ્યક છે. શિવજીના માટે જ્ઞાન ગંગાજી છે. ભગવાન શંકરની પ્રેમથી પૂજા કરે, ધ્યાન કરે, પંચાક્ષર શિવ મંત્રનો જપ કરે, તેની બુદ્ધિમાં જ્ઞાન સ્ફુરણ પામે છે. ભગવાન શંકરની પ્રેમથી પૂજા કરો. શિવજી મહારાજ ભક્તિ આપે છે, જ્ઞાન આપે છે, વૈરાગ્ય આપે. શંકર ભગવાનની પૂજા બહુ સરળ છે. ગમે ત્યારે જાઓ, શંકર ભગવાનનો દરબાર ખુલ્લો જ હોય છે. રાત્રે 12 વાગ્યે કોઈ દ્વારકાનાથના દર્શન કરવા જાય તો દ્વારકાનાથના દર્શન આપે ખરા? એ તો રાજાધિરાજ છે. રાત્રે 12 વાગે એમના દર્શન નહીં થાય. પણ શંકર ભગવાન કહે છે રાત્રે 12 વાગે વાગે તો શું, તું 2 વાગે આવે ને તોય વાંધો નથી મને. શંભો શરણે પડી માગુ ઘડી રે ઘડી કષ્ટ કાપો દયા કરી દર્શન આપો. ગમે ત્યાં આવે અને ગમે ત્યારે આવે. જ્યાં માયાનું કઈ આવરણ છે ત્યાં દરવાજો બંધ કરવો પડે છે. જ્યાં માયા છે ત્યાં પડદો રાખવો પડે છે. શિવજી માયા રહિત શુદ્ધ બ્રહ્મ છે. શિવજીને ત્યાં દરવાજો બંધ થાય જ નહીં. ગમે ત્યાં આવે. શિવજીના દરબારમાં બધાને પ્રવેશ છે. શિવજીના દરબારમાં બધાને, રામજીના દરબારમાં બધાને પ્રવેશ નથી. શ્રી સીતારામજીના દર્શન કરવા હોય કોઈ જાય તો શ્રી હનુમાનજી મહારાજ તેની પરીક્ષા કરે છે અને તેને પૂછે છે, મર્યાદા પુરુષોત્તમનો દરબાર છે, ધર્મની મર્યાદાનું પાલન કરો છો? પ્રત્યેક સ્ત્રીમાં માતૃભાવ રાખો છો? માતા પિતાની સેવા કરો છો? એટલે હનુમાન ચાલીસામાં કીધું ને,
राम दुलारे तुम रखवारे हो तन जागना बिनु पैसा रे। राम दुआरे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिनु पैसा रे। सब सुख लहे तुम्हारे सरना तुम रक्षक का को डरना। राम दुआरे तुम रखवारे हो तन याज्ञा बिनु पैसा रे। कोई साधारण माणस रामजीना दर्शन કરવા આવે તો હનુમાનજી મહારાજ તેને ગદા બતાવે છે। રામ રાજાધિરાજ છે, પરમાત્મા છે, સાધારણ કોઈ અંદર જઈ શકે જ નહીં। હનુમાનજી મહારાજ ના પાડે છે। કનૈયાના દરબારમાં પણ ગોપી થયા વિના પ્રવેશ નથી। કનૈયાના દરબારમાં गोपी थया विना पण प्रवेश नहीं। पुरुष एक पुरुषोत्तम और सब ब्रज नारी है। एक विश्वनाथ शंकर नो दरबार एवो छे, भूत आवे के प्रेत आवे गमे त्या आवे शिवजी नो दरबार हमेशा खुल्लो छे। भगवान शंकर नी पूजा देवो करे, ऋषिओ करे। अरे भूत प्रेत पण शिवजी ना दरबार में आवे। शिवजी अति शांत छे, ब्रह्म रूप छे अने शिवजी ना बधा ज पूजा करे। जगत में जेटला महापुरुषो थया ते बधा शंकर नी पूजा करीने ज महान थया छे। भगवान स्वामीनारायण पण याद राखो, स्वामीनारायण भगवान पण ज्यारे चरोतर प्रदेश एटले के गुजरात प्रदेश मांथी ज्यारे सौराष्ट्र प्रदेश में जता हता, वच्चे आपणे धंधुकानी पहेला आपणे भीमनाथ महादेव आवे, पहला त्या रुद्री करी, रुद्राभिषेक कर्यो अने पछी त्यांथी धर्मनी श्री गणेश कर्या छे। एवुं मैं सांभळ्युं छे संतो पासेथी। अमारा ए प्रसादीना 5 पांडवोए जेमनी पूजा करी छे ए वच्चे आपणे ज्यारे गढ़पुर सारंगपुर जाओ त्यारे वच्चे भीमनाथ महादेव नीचे आवे छे। नदीनी सामेथी धजाना दर्शन थाय। कोई पण देव, कोई पण आचार्य, महापुरुष बधा ज शंकरनी पूजा करीने महान थया छे। शिवजीनी कृपा विना भक्ति मळे नहीं, ज्ञान मळे नहीं। शिवजीनी कृपा त्या जीव काम उपर विजय मेळवी शके छे। शिवजीए कामने बाळीने भस्म कर्यो। शिव कृपा विना जीव काम उपर विजय मेळवी शके नहीं। शंकरनी पूजा अति सरल छे। राजभोग तो आरोगता ज नथी, कोई दिवस श्रृंगार तो करता ज नथी। लोटो भरीने जल लई जाओ, बीलीना पान अर्पण करो, राजी राजी थई जाए। शिवजी अति सरल छे। बिलीपत्रम एक बिलीपत्रम एक पुष्पम एक लोटा जल की धार। दयालु रीझ के देत है चंद्रमौली फलचार। दयालु रिज के देत है चंद्रमौली फलचार। अति उदार छे, जे मागो ते आपे। बिलीनो महिमा शिव महापुराण में वर्णन छे। ज्यारे आपणे शिव महापुराण नी कथा करेली एकवार, त्यारे आपणे आ गाया हता प्रसंगो। बिली छे ई पार्वतीजीना परसेवामांथी उत्पत्ति थई छे। बिलीनी शिवजीने गमे छे। बिलीना दर्शन करीने कोई पण पोतानुं कार्य करे तो पण ए कार्य सफल थाय छे। कार्यमां स्वार्थ न होवो जोईए, कपट न होवो जोईए तो सफल थाय। नगर काल पाछा मने पूछवा आवशो, स्वामी तमे कीधुं तो अमे कार्य कर्युं, सफल न थया। कार्य सफल त्यारे थाय के आपणा हृदयमां कपट न होय, बीजा माटे कोई कुभाव न होय अने बधाना कोई स्वार्थ विनानुं होय। एवं कार्य जो देवनी आगळ रजू करो ए कार्य सफल थाय। हूँ अहीं कायमिक माटे कथामां सफल थाव एनुं एक ज कारण, क्यारेय कोई पण बाबतमां अतिरेकथी मागवानुं नहीं। कथा माटे जोईए एटली बात करो એટલે અમે સફળ થાય છે।
30 દિવસના 30 યજમાન નક્કી કર્યા હતા, એ થઈ ગયા. મુખ્ય યજમાન થઈ ગયા. આ બધા જ થઈ જાય, બીજું કોઈ નહીં. બાકી કથાના નામે માગી અને 1,00,000 2 લાખ ભેગા કરીએ એનો કોઈ અર્થ નહીં. શ્રી કૃષ્ણ પણ અતિ ઉદાર તો છે, પણ માગો તો એકદમ આપશે નહીં, વિચાર કરીને જ આપશે. માગનારને અક્કલ ઓછી હોય છે, માગનાર ગમે તે માગે છે. કુબેર ભંડારી શિવજીની સેવા કરતા હતા. એકવાર એવું થયું કે તેમણે શિવજીને કહ્યું, મહારાજ, મારે તમારી સેવામાં ખૂબ વાપરવું છે, મને આજ્ઞા આપો. શંકર દાદાએ કહ્યું, મારે કોઈની સેવા લેવી જ નથી, મારે કોઈ વસ્તુની જરાય જરૂર જ નથી, મારા રામજીની તું સેવા કર. શ્રી રામ મારા માલિક છે, મારા ઈષ્ટદેવ છે, શ્રી કૃષ્ણ ભગવાનની સેવા કર, મારે કંઈ જોતું નથી. કુબેરે કહ્યું કે મહારાજ, એમની તો હું સેવા કરું છું, મારે તમારામાં કંઈક વાપરવું છે, તમારી સેવા કરવી છે. શિવજી મહારાજ કોઈની સેવા લેતા જ નથી. જગતને જેની જરૂર છે શિવજી તેનો સ્વીકાર કરતા નથી, એનો ત્યાગ કરે. ઘરમાં એક જ ગુલાબનું ફૂલ હોય તો વિચાર થાય ગણપતિને અર્પણ કરવું કે હનુમાનજીને, કે દેવ અનેક છે, ફૂલ એક જ છે. શંકર ભગવાન કહે, મને તો ગુલાબના ફૂલ ગમતા જ નથી, ધતુરાના ફૂલ ગમે છે. ગુલાબના માટે કદાચ કોઈ ઝઘડો કરે, પણ ધતુરાના ફૂલ માટે કોઈ ઝઘડો કરે ખરા? જગતને જેની જરૂર છે શિવજી એનો ત્યાગ કરે છે. જગત જેનો ત્યાગ કરે છે તે શિવજી એને અપનાવે છે. શિવ સ્વરૂપ અતિ દિવ્ય છે. ભગવાન શંકરનો મહિમા કોણ વર્ણન કરી શકે? કુબેર ભંડારીએ કહ્યું, મહારાજ, મારે તમારી સેવા કરવી છે. પછી માતા પાર્વતીને કહ્યું કે શિવજી મને આજ્ઞા આપતા નથી. પાર્વતીજીએ કહ્યું, તું એક સરસ બંગલો બાંધી અને પછી હું એમને સમજાવીને લઈ આવીશ. કુબેર ભંડારી રાજી થઈ ગયા અને સર્વે સંપત્તિ અર્પણ કરી સોનાનો એક સુંદર બંગલો બનાવ્યો. દેવોને પણ આશ્ચર્ય થયું, કુબેરનો કેવો વૈભવ છે, પણ સગળો વૈભવ શિવજીને અર્પણ કરી દીધો. માતા પાર્વતી રાજી થયા. માતાજીએ શંકર ભગવાનને કહ્યું, એને સરસ બંગલો બનાવ્યો છે, એની ભાવના છે, થોડા દિવસ તમે ત્યાં બિરાજો ને, તમને તો બધું સરખું જ છે, બંગલામાં રહ્યો કે શમશાનમાં રહ્યો. શંકર દાદાએ કહ્યું કે બંગલો બહુ સરસ છે, તેથી ઉતાવળ કરશો નહીં. વાસ્તુ પૂજા કર્યા વિના કેવી રીતે રહી શકાય? વાસ્તુ તો કરવું જ પડે ને. પેલો રાવણ બ્રાહ્મણનો દીકરો હતો, શિવજીની ત્રિકાળ પૂજા કરતો હતો. શિવજીએ તેને પૂછ્યું, ભાઈ, તને વાસ્તુ પૂજા કઈ કરતા આવડે છે કે નહીં? રાવણે કહ્યું, હા મહારાજ, હું વેદ ભણ્યો છું. રાવણ વેદ ભણેલો હતો. રાવણ થયો ગોર મહારાજ, શિવજી થયા યજમાન. તેણે વાસ્તુ પૂજા કરાવી, પણ તે એવો તો લાલચો હતો કે બંગલો જોયા પછી એને દાનત બગડી ગઈ. વાસ્તુ પૂજન થયા પછી શિવજીએ કહ્યું, તારી જે યોગ્ય દક્ષિણા હોય તે માગી લેજે. તે રાવણે કહ્યું, મહારાજ, આ તમારા માટે જે બંગલો બનાવ્યો છે ને, તે બંગલો જ મને દક્ષિણામાં આપી દો. શિવજીએ સોનાની લંકા રાવણને આપી દીધી. રાવણને થયું કે આ તો ભોળા છે, જે માગો તે આપે. એમણે શિવજીને કહ્યું, મહારાજ, તમે મને સોનાની લંકા તો આપી, પણ હું બીજું કંઈક માગું તો મને આપશો? શિવજીએ કહ્યું, હું કઈ ના પાડતો જ નથી. રાવણ જેવો કોઈ મૂર્ખ નથી, ભગવાન શંકર સમાન કોઈ અતિ ઉદાર નથી. રાવણે કહ્યું, મહારાજ, આ પાર્વતી બહુ સુંદર છે, તે મને આપી દો નહીં. લે, રાવણે પાર્વતીની માગણી કરી. શિવજીએ કહ્યું, એ તો દ્વારકાનાથે બહુ આગ્રહ કર્યો ને, તેથી હું લગ્ન કરવા ગયો હતો, અને તેની કોઈ ખાસ જરૂર નથી. તને જોઈતી હોય તો તું લઈ જા. શિવજીએ પાર્વતીને આપ્યા. આવો ઉદાર જગતના ઇતિહાસમાં કોઈ થયો નથી અને થશે નહીં. રાવણ પાર્વતીજીને લઈને ચાલતો થયો. માતા પાર્વતી બ્રહ્મ વિદ્યાનું સ્વરૂપ છે. રાવણના ઘરમાં માતાજી પાર્વતી બિરાજે તો રાવણ મરે નહીં, એ અમર થઈ જાય. દેવોને ચિંતા થઈ. માતાજીને રાવણ સાથે જવું ન હતું, તેથી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનું સ્મરણ કરવા લાગ્યા. કન્યો ભોળો છે, બહુ પ્રેમ કરે, પણ એના જેવું કપટ કોઈને કરતા આવડતું નથી. તે કપટ કરવામાં બહુ હોશિયાર છે. તેને રાવણને છેતરો. રસ્તામાં ગોવાળના વેશમાં શ્રી કૃષ્ણ રાવણને મળ્યા.
રાવણને બંધન કરીને તેના વખાણ કર્યા. જીવ વખાણ પચાવી શકે નહીં, સ્તુતિ પરમાત્મા જ પચાવી શકે. પરમાત્માનો જેને અનુભવ થયો છે એવા મહાત્માઓ સ્તુતિ પચાવી શકે. સાધારણ માનવ સ્તુતિ પચાવી શકે નહીં. નિંદા સહન કરવી સહેલી છે, સ્તુતિ સહન કરવી બહુ કઠણ છે. કથામાં અનેક વાર સાંભળ્યું હોય છે કે તમારી કોઈ નિંદા કરે તો પાપ બળે ઓછા થાય છે, તેથી કોઈ નિંદા કરે તો કહેશે ભલે કરે, મારી નિંદા કરનાર સુખી થાય. નિંદા સહન કરવી સહેલું છે, સ્તુતિ સહન કરવી બહુ કઠણ છે. સ્તુતિ સાંભળ્યા પછી અભિમાન વધે. પ્રત્યેકની અંદર સૂક્ષ્મ પણ અભિમાન હોય છે. જ્યાં વખાણ થાય ત્યાં બેસવું નહીં, વખાણ સાંભળવાની. શ્રી કૃષ્ણ ભગવાને રાવણમાં વખાણ કર્યા. તમે મહાન વીર છો, રાવણ ભાન ભૂલ્યો. શ્રી કૃષ્ણે રાવણને પૂછ્યું કે આ કોને લઈ જાઓ છો? રાવણે કહ્યું કે આ શંકર ભગવાને મને પાર્વતી આપી છે, સોનાની લંકા આપી છે, પાર્વતી આપી છે. હવે હું અમર થયો, મને કોઈ મારી શકે જ નહીં. પ્રભુ એને છેતરો આશ્ચર્ય ભાવ બતાવી પૂછ્યું કે આ તમારા ખંભે કોણ પાર્વતી છે? રાવણે હા કહ્યું. ભગવાન હસવા લાગ્યા. રાવણને થોડી શંકા થઈ. પૂછ્યું કેમ હસે છે? ભગવાને કહ્યું કે આ કઈ પાર્વતી હોય એવું મને નથી લાગતું. આવી તો પાર્વતીની દાસી હોય છે. મેં એવું સાંભળ્યું છે કે શિવજી પાર્વતીને તો પાતાળમાં સતાડી રાખે છે. તને કઈ પાર્વતી આપી નથી, પણ પાર્વતીની દાસી આપીને સમજાવ્યો છે. પાર્વતી માતાનો શ્રી અંગ એવું દિવ્ય છે, એમાંથી કમળની વાસ આવે છે, સુગંધ આવે છે. તું બરાબર પરીક્ષા કર. કમળની વાસનો આવે તો આ પાર્વતી નથી. માતાજીને રાવણ સાથે જવું ન હતું. માએ શ્રી અંગમાંથી દુર્ગંધ પ્રગટ કરી. કમળની વાસ આવી નહીં. રાવણને ખાતરી થઈ આ પાર્વતી નથી, પાર્વતીની દાસી મને આવે છે. અને તે પાર્વતીજીને રસ્તામાં છોડીને પોતે જતો રહ્યો. દક્ષિણ ભારતમાં ગોકર્ણ મહાબળેશ્વરની જાત્રાએ જે વૈષ્ણવ કર્યું હોય તેમને ખબર છે. ગોકર્ણ મહાબળેશ્વરથી 3-4 માઇલ દૂર દેવ્યાતી જગદંબા પાર્વતીનું સ્થાન છે. અને એ પાર્વતીનું સ્થાન છે. રાવણને છેતરો છે ને પ્રભુએ માતાજીની સ્થાપના કરી છે. બલરામજી મહારાજ જાત્રા જાય છે ત્યારે ગોકર્ણ મહાબલેશ્વરના દર્શન કરે, ત્યાં માતા પાર્વતીના દર્શન કરવા ગયા છે એવું ભાગવતના 10મા સ્કંદના ઉત્તરાર્ધમાં આવ્યું છે. દક્ષ પ્રજાપતિ શિવજીના માટે ગમે તેવું બોલે છે. તો ભગવાન કેવા છે? આવા ભોળા શિવ છે, જેનો મહિમા શું આપણે ગાઈએ. શ્રાવણ માસ ચાલી રહ્યો છે અને એ કથા આપણે આજે 4થા સ્કંદમાં ભગવાન શિવની દિવ્ય કથાને આપણે સાંભળી રહ્યા છીએ. દક્ષ પ્રજાપતિ શિવજીના માટે ગમે તેવું બોલે. શ્રીધર સ્વામી તેના નિંદાના શબ્દોમાંથી સ્તુતિ પ્રગટ કરી છે. દક્ષ પ્રજાપતિએ કહ્યું કે શિવ શમશાનમાં રહેનારા છે. શ્રીધર સ્વામી અર્થ કાઢ્યો, આખું જગત શમશાનમાં જ છે. ઘર પણ શમશાન છે, આ શરીર પણ શમશાન છે. ઘર કીડી મકોડાનું શમશાન છે, આ શરીર અનેક જીવ જંતુઓનું શમશાન છે. આખું જગત શમશાન રૂપ છે. શિવજી જગતની સર્વે ચીજોમાં બિરાજેલા છે, એટલે કે શમશાનમાં બિરાજેલા છે. શિવજી વ્યાપક બ્રહ્મ છે. દક્ષે કહ્યું કે શિવજી મરકટ લોચન છે, એમની આંખો વાનર જેવી છે. શ્રીધર સ્વામી કહે છે વાનર જેવા ચંચળ જીવ ઉપર તેની કૃપા દ્રષ્ટિ છે. એવા મરકટ લોચન શિવજી છે. દક્ષ બોલ્યો છે શિવજી ગુણહીન છે. સ્તુતિમાં એનો અર્થ એ થાય છે કે શિવજી ગુણાતીત છે, ત્રણેય ગુણોથી પર છે, નિર્ગુણ બ્રહ્મ છે. દક્ષના યજ્ઞમાં શિવજીની પૂજા કરી નથી. શિવજીનું પૂજન કરવાની ના પાડવાથી દક્ષના કુલગુરુ
દધીચીએ પણ યજ્ઞનો બહિષ્કાર કર્યો છે. ત્યારે ભૃગુ ઋષિને આચાર્ય બનાવ્યા છે. દેવો યજ્ઞમાં જાય છે. સતીએ તે જોયું છે. શિવજીને યજ્ઞમાં પધારવા આગ્રહ કર્યો છે અને શિવજીએ ના પાડી છે. સતીજીને પણ ન જવાની સલાહ આપી હતી. સતી બુદ્ધિ શિવ સાથે ફરે તો વાંધો નહીં, પણ તેમને છોડીને સંસારમાં એકલી ફરે તો અનર્થ થાય છે. માતાજી એકલા યજ્ઞમાં પધાર્યા છે અને એ યજ્ઞમાં શિવજીનું પૂજન ન થયું. સતીજીને ગમ્યું નહીં. સતીએ ચિત્તા સ્નાન કર્યું છે. એમણે શ્રીઅંગ બાળી દીધું છે. માતાજીના શ્રીઅંગને કોણ બાળી શકે ભક્તો? અગ્નિને બાળવાની શક્તિ તો શિવજી આપી છે, તો માતાજીની લીલા છે. સતીજીનું શ્રીઅંગ ત્યાં બળીને ભસ્મ થયું છે. પછી તો વીરભદ્ર પોતે પધાર્યા છે. એમણે દક્ષ યજ્ઞનો વિધ્વંસ થયો છે, વિધ્વંસ કર્યો છે. યજમાનના મસ્તકને જ યજ્ઞમાં પૂર્ણાહુતિ કરી છે. યજ્ઞ કર્યા પછી યજમાનનું કલ્યાણ થાય છે. ત્યારે દક્ષના ઘરમાં તો સર્વનો વિનાશ થયો છે. દક્ષના યજ્ઞમાં જે બ્રાહ્મણો ગયા હતા તેમને માર પડ્યો. દેવોને સજા થઈ છે. બ્રહ્માદિક દેવોએ શિવજીની સ્તુતિ કરી છે. શિવજીને કહ્યું કે આપ પધારો તો જ યજ્ઞ સફળ થશે. શિવજીને માન નહીં, અપમાન નહીં, અતિ સરળ છે. પધારો કહ્યું એટલે ઉઠીને ઉભા થયા. યજ્ઞ મંડપમાં પધારે છે. દક્ષના ધડ ઉપર બોકડાનું માથું ચોટાડવામાં આવ્યું છે. બે બે કરતો, બે એટલે બમ બમ, બે એવો એક શબ્દ ગાલ આપણે બજાવીએ છે ને, બમ બમ બો, બે ચોટાડમાં આવ્યું છે. શિવજી કૃપા દ્રષ્ટિથી જુએ છે. દક્ષ જાગ્યો છે અને શિવજીની સ્તુતિ કરે છે. આવો શિવ સ્તુતિ કરીએ છીએ. હું તમે ગુજરાતીમાં જે શિવ સ્તુતિ આપણે જાહેર છે, પ્રસિદ્ધ છે, એને આખી આખી સ્તુતિને આપણે અહીંથી ગાઈએ. માં નર્મદાના કિનારે શિવ કન્યા છે. શિવજી એ નર્મદાજી શિવ કન્યા છે. કંકણ એટલા શંકર છે. તો આવો, કોટેશ્વર મહાદેવ બિરાજે છે, અખિલેશ્વર મહાદેવ છે. હું ઘણી વાર અહીં કહું છું કથામાં, મારી આજુબાજુમાં બધે મહાદેવ છે ને વચ્ચે સ્વયં દ્વારકાધીશ ગોપીનાથજી મહારાજ અહીં બિરાજે છે. તો આવો ભાવથી શંભુ શરણે પડી માગું ઘડી રે ઘડી. શંભો શરણે પડી માગું ઘડી રે ઘડી, કષ્ટ કાપો દયા કરી શિવ દર્શન આપો. શરણે પડી માગું ઘડી રે ઘડી, કષ્ટ કાપો દયા કરી શિવ દર્શન આપો. તમે ભક્તોના દુઃખ હરનારા, શુભ સૌનું સદા કરનારા. તમે ભક્તોના દુઃખ હરનારા, શુભ સૌનો સદા કરનારા. હું તો મંદમતે તમારી અકળ ગતે ભક્તિ આપો. દયા કરી શિવ દર્શન આપો. શંભો શરણે પડી માગું ઘડી રે ઘડી,
કરી શિવ દર્શન આપો. અંગે ભસ્મ સ્મશાનની જોડે સંગે રાખો સદા ભૂત ટોળે. અંગે ભસ્મ સ્મશાનની જોડી સંગે રાખો સદા ભૂત ટોળી. ભાલે તિલક તિલક કર્યું કંઠે વિષ ધર્યું અમૃત આપો. દયા કરી શિવ દર્શન આપો. શંભુ શરણે પડી તું ઘડીને ઘડી કષ્ટ કાપો. કરી શિવ દર્શન આપો. નેતિ નેતિ જ વેદ કહે છે મારું ચિતડું ત્યાં જવા ચહે છે. નેતિ નેતિ જા વેદ કહે છે મારું ચિતડું ત્યાં જવા ચાહે છે. સારા જગમાં છે તું વસુ તારામાં શક્તિ આપો. દયા કરી શિવ દર્શન આપો. શંભો શરણે પડી ઘડીને ઘડી કષ્ટ કાપો. હું તો એકલ પંથ પ્રવાસી શિવજી અજી ઓ હું તો એકલ પંથે પ્રવાસી છતાં આતમ કેમ ઉદાસી. ભાગ્યો મથી મથી કારણ જડતું નથી. સમજણ આપો. દયા કરી શિવ દર્શન આપો. શંભો શરણે પડી માગું ઘડીએ ઘડી કષ્ટ કાપો. દયા કરી શિવ દર્શન આપો દ્રષ્ટિમાં તેજ અનોખું સારી સૃષ્ટિમાં શિવરૂપ દેખો. આપો દ્રષ્ટિમાં તેજ અનોખું સારી સૃષ્ટિમાં સ્વરૂપ દેખું. મારા મનમાં વસો આવી હૈયે વસો શાંતિ આપો. દયા કરી શિવ દર્શન આપો. શંભો શરણે પડી
ભોળા શંકર ભવ દુઃખ કાપો નિત્ય સેવાનું શુભ ફળ આપો ભોળા શંકર ભવ દુઃખ કાપો નિત્ય સેવાનું શુભ ફળ આપો તાળો મંગળ ગાળો ગર્વ સદા શક્તિ આપો દયા કરી શિવ દર્શન આપો શંભો શરણે પડી માગું ઘડી રે ઘડી કષ્ટ કાપો દયા કરી શિવ દર્શન આપો દયા કરી શિવ દર્શન આપો દયા કરી શિવ દર્શન આપો સૌરાષ્ટ્રે સોમનાથમ ચ શ્રીશૈલે મલ્લિકાર્જુનમ ઉજ્જૈન્યામ મહાકાલમ મમલેશ્વરમ પરલ્યામ વેદનાથમ ચ ડાકિન્યામ ભીમશંકરમ સેતુબંધે તુ રામેશમ નાગેશમ દારુકાવને વારાણસ્યામ તુ વિશ્વેશમ ત્રંબકમ ગૌતમી તટે હિમાલયે તુ કેદારમ દુસ્મેષમ શિવાલયે એતાની જ્યોતિર્લિંગાની સાયં પ્રાત પઠે નર સપ્ત જન્મ કૃતમ પાપમ સ્મરણેન વિનશ્યતિ સ્મરણેન વિનશ્યતિ ઓમકાર બિંદુ સંયુક્તમ નિત્યમ ધાયન્તે યોગિનઃ કામદમ મોક્ષદમ ચૈવ ઓમકાર નમો નમઃ. ભગવાન શિવજીએ કૃપા કરી છે. દક્ષ ઉપર કૃપા કરી સ્તુતિ થઈ છે. દક્ષ જાગ્યો, શિવ સ્તુતિ કહી. હરિદ્વાર પાસે કનકલ તીર્થ છે અને તે કનકલ તીર્થમાં ગંગા કિનારે દક્ષેશ્વર મહાદેવનું મંદિર છે. દક્ષ પ્રજાપતિએ શિવજીનું પૂજન કર્યું છે, ક્ષમા માગી. પછી ચતુર્ભુજ નારાયણ ત્યાં પ્રગટ થયા. પ્રભુએ બધાને ઉપદેશ કર્યો છે, શિવ મારો આત્મા છે. શિવમાં કુભાવ રાખે તે મારામાં જ કુભાવ રાખે છે. હરિહર બંને એક છે. ભગવાન શંકર નારાયણના સેવક છે. સેવક સખા સ્વામી શિવ મોરે. ગૌસ્વામી કહે છે, સખા સેવક સખા સ્વામી શિવ મોરે. ભગવાન શંકર નારાયણના સેવક છે. શ્રી રામચંદ્રજીના સેવક છે, સખા છે, સ્વામી પણ છે. શિવજીનો મહિમા કોણ વર્ણન કરી શકે? બે અક્ષરનું શિવ, શિવ એવું નામ છે. મુખમાંથી નીકળે તો અનેક પાતકોનો વિનાશ થાય છે. દેવોને પ્રભુએ ઉપદેશ કર્યો છે, શિવજીના અને મારામાં જરાય ભેદ નથી. ભક્ત અને ભગવાન અંદરથી એક જ હોય છે. શિવજીમાં અને મારામાં જરાય ભેદ નથી. જ્યારે પ્રભુએ રામેશ્વરની સ્થાપના કરી ત્યારે ઋષિઓએ રામચંદ્રજીને પૂછ્યું કે મહારાજ,
આ રામેશ્વરનો અર્થ સમજાવો. રામચંદ્રજીએ સરળતાથી એ અર્થ કર્યો કે રામના જે ઈશ્વર તે રામેશ્વર, શિવ મારા સ્વામી છે અને હું એમની પૂજા કરું છું. રામજી આવો અર્થ કર્યો, પણ શંકર ભગવાનને તે અર્થ ગમ્યો નહીં. શિવજી મહારાજ પ્રગટ થયા અને કહ્યું કે ના ના ના, એવું નથી. રામઃ ઈશ્વર યસ્ય સહ રામેશ્વર. રામેશ્વરનો અર્થ એ થાય રામ છે ઈશ્વર, જેના તે હું રામદાસ છું. શ્રી રામ મારા સ્વામી છે. હું આખો દિવસ રામ નામનો જપ કરું છું. ઋષિઓએ નિર્ણય આપ્યો છે કે રામ અને શિવ એક જ છે. શ્રી કૃષ્ણ અને શિવજી એક જ છે. હરિહરમાં ભેદ રાખવો નહીં. શિવસ્ય હૃદયમ વિષ્ણુ, વિષ્ણુ હૃદયમ શિવ. ભક્ત અને ભગવાન એક જ છે. વાલા ભક્તો, હરિહરમાં ભેદ રાખેનું કલ્યાણ થતું નથી. શિવજી માટે જે કુભાવ રાખે તે અતિ કામી થાય છે, તેને બ્રહ્મ વિદ્યા પ્રાપ્ત થતી નથી. હરિહર એક સ્વરૂપ કવિઓ ગાય છે. અંતર નવધર સો પ્રભુ અંતર નવધર સો. ભોળા શંભુને ભજતા, ભોળા શંભુને ભજતા ભવસાગર તરસો. ઓમ હર 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 મહાદેવ. બ્રહ્મ વિદ્યા પ્રાપ્ત થતી નથી અને કદી મુક્તિ પણ થતી નથી. ભગવાન શંકર તો જગતગુરુ છે. કશ્યમ ચરાચર ગુરુમ નૈવેરમ શાંત વિગ્રહમ આત્મરામમ કથમ દ્વેષ્ટિ જગતો દેવતમ મહમ. માધવ ને ઉમાધવ બંને તત્વથી એક જ છે. શિવજી અને શ્રી કૃષ્ણમાં અભેદ ભાવ છે, અતિશય પ્રેમ છે. એવો અભેદ ભાવ વૈષ્ણવોને સેવોએ પરસ્પરમાં રાખવો જોઈએ. પ્રભુએ બધાને ઉપદેશ કર્યો છે. સતીજી હિમાલયના ઘેરે પાર્વતી રૂપે પોતે પ્રગટ થયા છે. પાર્વતીજીને તપસ્યા કરી છે, શંકર ભગવાન મારા પતિ થાય. લગ્ન કરતા પહેલા શિવજીએ કામને બાળીને ભસ્મ કર્યો છે. પછી લગ્ન કરવા ગયા છે. શિવ લગ્ન કરવા જાય છે ત્યારે એની છાતી ઉપર કામ ચડી બેસે છે. ભગવાન શંકર લગ્ન કરવા ગયા. આ જીવ જ્યારે લગ્ન કરવા જાય છે ત્યારે એની છાતી ઉપર કામ ચડી બેસે છે. ભગવાન શંકર લગ્ન કરવા ગયા ત્યારે કામને બાળીને ગયા છે. પ્રભુએ ભગવાન નારાયણને કહ્યું તમે લગ્ન કરો. તેથી શિવજી મહારાજ લગ્ન કરવા ગયા છે. નારદજી દ્વારા હિમાલયને સમજાવ્યો છે. પાર્વતી સાથે લગ્ન નક્કી થયું. બધા જ દેવો ઋષિઓ કૈલાસ ધામમાં આવ્યા છે. સાધારણ રીતે ભક્તો ભગવાનને શૃંગારે છે, પણ કોઈ વખત પ્રભુના દરબારમાં એવો પ્રેમ જાગે છે, પ્રભુના હૃદયમાં પ્રેમ જાગે છે. ભગવાન ભક્તોને શૃંગારે. ભગવાનને થયું કે મારે આજે શિવજીને શૃંગાર કરવો છે. શિવજીને કહ્યું છે આજે તમે પીતાંબર પહેરો, તમારું વાઘાંબર મને આપો, મારી વૈજયંતી માળા હું તમને પહેરાવું. આજે તમારું લગ્ન છે, તમે શૃંગાર કરો. સંક્ષેપમાં શિવ લગ્નની કથા છે, બહુ સુંદર છે. રામાયણમાં તો બહુ સુંદર વર્ણન છે. શંકર દાદાએ કહ્યું કે શરીરને કોણ શૃંગારે છે? હું શરીરને સાદું રાખું છું. શૃંગાર તો રામજીને શોભે, શૃંગાર તો બાલકૃષ્ણ લાલને શોભે. મારે શૃંગાર કરવો નથી. જે લોટામાં નકશી વધારે હોય તે લોટામાં માટી જલ્દી ભરાઈ જાય છે. શરીરને બહુ શૃંગારવું નહીં. શિવજી વૈરાગ્યનો આદર્શ બતાવે છે. આ શરીર તો ભસ્મ છે, અમારો સાદો શૃંગાર સારો છે. વાઘાંબર ઓઢ્યું છે, શ્રીઅંગમાં ભસ્મ ધારણ કર્યું છે, ગળામાં રુદ્રાક્ષની માળા છે, હાથમાં સર્પ, ગળામાં સર્પ, મસ્તકમાં પણ કલગી જેવો સર્પ છે, એક હાથમાં ડમરું છે, એક હાથમાં ત્રિશૂળ છે. પ્રભુએ જોયું કે આ વરાજાની કન્યા કોણ આપશે? કેવો શૃંગાર કર્યો છે. પ્રભુએ કહ્યું મહારાજ લગ્નમાં કંઈક વિઘ્ન આવશે, તમારી ફજેતી થશે. શંકર દાદાએ કહ્યું મારી શું ફજેતી થવાની હતી? તમે બધું નક્કી કર્યું છે, ફજેતી તમારી થશે, હું તો નિર્વિકાર છું.
પરમાત્માની બહુ ઈચ્છા હતી કે શંકર ભગવાન શૃંગાર કરે. શિવજી માનતા નથી. ભગવાને નારદજીને સાધ્યા, નારદ તો આજે એવી યુક્તિ કર કે શિવજીને શૃંગાર કરવો જ પડે. નારદજીએ કહ્યું કે હું કરી શકું, પણ કદાચ તે નારાજ થાય તો હું તમારું નામ આગળ ધરીશ. હો, ભગવાને કહ્યું હા, મારું નામ લેવું. નારાયણ નારાયણ કરતા કરતા નારદજી પોતે ત્યાં પધાર્યા છે. હિમાલયના ઘેરે ગયા છે. મોટો મંડપ બાંધ્યો છે જ્યાં જગત માતા પાર્વતી પ્રગટ થયા છે. ત્યાંના વૈભવનું વર્ણન કોણ કરી શકે? મોટા મોટા મહાત્માઓ હિમાલયમાં આવીને રહ્યા છે. જગત માતા પાર્વતીજી પ્રગટ થયા ત્યારથી હિમાલયનો મહિમા બહુ વધી ગયો. પાર્વતીજીની માં મેના દેવી પુત્રીના લગ્નની તૈયારીમાં પડ્યા છે. નારદજી આવ્યા, તે મેનાજીને આનંદ થયો. નારદજીને કહ્યું દીકરીનું લગ્ન છે, 8-10 દિવસ તમારે અહીંયા જ રહેવાનું છે. નારદજીએ કહ્યું લગ્નમાં અમને ખાસ કોઈ બોલાવતા નથી, પણ તમારો પ્રેમ છે તો રહીશ. કન્યા કોને આપો છો? મેનાજીએ કહ્યું મોટામાં મોટો એક દેવ છે, એ મહાદેવને કન્યા આપી છે. નારદજી પોતે હસવા લાગ્યા. મેનાજીને શંકા થઈ કે જમાઈરાતનું નામ લીધા પછી આ નારદજી કેમ હસવા લાગ્યા? નારદજીએ કહ્યું સાસુજીને કોઈ દિવસ જમાઈરાતના દર્શન થયા છે કે નહીં? તારા જમાઈરાતને તે જોયો છે? મેનાજીએ કહ્યું ના, વખાણ બહુ સાંભળ્યા છે પણ હજુ જોયા નથી. નારદજીએ પૂછ્યું તારો જમાઈ તારે જોવો છે? મેનાજીએ કહ્યું હા, જોવાની બહુ ઈચ્છા છે. નારદજીએ કહ્યું ચાલ તને બતાવું. જે માર્ગથી જાન આવવાની હતી તે રસ્તામાં ઝાડ પાછળ નારદજી મેનાજીને લઈને ઉભા રહી છે. શિવજીની જાન છે. બધા જ દેવો ઋષિઓ આવ્યા છે. સૌની આગળ પાલખીમાં બ્રહ્માજી બેઠા છે. ઋષિઓ પાલખી ઉપાડીને વેદ મંત્રો બોલતા બોલતા જાય છે. મેનાજીને તે જુએ છે. પાલખીમાં બેઠા છે તે કેવા દેખાય? નારદજીએ પૂછ્યું કે આ પાલખીમાં બેઠા છે ને એ મારા જમાઈરાજનો કોણ થાય છે? બાપા કે દાદા? નારદજી કે તમારો જમાઈ એવો છે કે તેને કોઈ માં નથી અને કોઈ બાપ નથી. આ મા બાપ નથી તો પછી દાદો હોય ક્યાંથી? મા બાપ વિનાનો છે. રુદ્રનો જન્મ થાય છે, શિવ જન્મ છે. એવું આપણા શાસ્ત્રોમાં વર્ણન છે. શિવજી મંગલમય છે, આનંદમય છે. રુદ્ર રડે છે. શિવજીનો તામસ અંશ રુદ્ર રૂપે પ્રગટ થયો. રુદ્રનો જન્મ થયો, પણ શિવજીનો જન્મ થયો નથી. શિવજીની કોઈ માં નથી, એનો કોઈ પિતા નથી. મેનાજીએ પૂછ્યું તો આ પાલખીમાં બેઠા છે તે કોણ છે? નારદજી કહીએ તો શિવજીના ઘરનો જોશી છે. જોશી મહારાજ આજે પાલખીમાં બેસીને ગયા છે. બહુ તેજસ્વી દેખાય. મેનાજી રાજી થયા. બધા દેવો આવે. મેનાજી પૂછે કે આ જમાઈ છે? નારદજી કહે ના ના ના, આ તો બધા એમના નોકરો છે. મેનાજીને થયું કે જેના ઘરના નોકર આવ્યા છે તો માલિક કેવા હશે? નારદજી કહે તું ધીરજ રાખ, એટલી બધી ખબર પડ, આગળ તને બધી જ ખબર પડશે. ઇન્દ્ર એરાવત હાથી ઉપર બેસીને આવ્યો હતો. મેનાજીને થયું હાથી ઉપર બેઠો છે, જમાઈરાજ હશે. નારદજી કહ્યું ના ના ના, એ તો ઘરનો હિસાબી રાખનારો આ મુન્યમાં આજે હાથી ઉપર ચડી બેઠો છે. આજે બધા જ બહુ રાજી થાય, આનંદ આવ્યો છે. મેનાજીએ કહ્યું મુન્યમ હાથી ઉપર બેસે તો પછી માલિક ક્યાં બેઠા છે? હાથી સિવાય બીજું મોટું કોઈ કદાવર જનાવર નથી. નારદજીએ કહ્યું પછી તને બધી ખબર પડશે. ભગવાન નારાયણ પધાર્યા. તે નારદજી અને મેનાજીએ પૂછ્યું આ જમાઈ છે? નારદજીએ કહ્યું ના ના, આ તમારા જમાઈરાજના મિત્ર છે. બધું એમના હાથમાં છે. એમની ઈચ્છાથી બધું કામ થાય છે. પછી તો ભગવાન શંકરની બધી જ સેના આવી છે. ભૂત, પ્રેતગણ, પિચાસગણ, બ્રહ્મ રાક્ષસ. કેટલાક તો 2 માથાવાળા છે, કેટલાક તો 4 માથાવાળા છે. કેટલાકને માથું નથી, ધડ ચાલે છે. કેટલાક તો નગ્ન દિગંબર છે. શિવજીના દરમાં બધા જ આવે છે. નામ જ વિશ્વનાથ છે. વિશ્વ એટલે જગત. જગતમાં બધું સારું નથી અને બધું ખરાબ પણ નથી. શુભ ને શુભ બંનેનું મિશ્રણ એ જગત છે. જગતના નાથ શિવજી છે, તેથી એમને વિશ્વનાથ કહે છે. ભગવાન શંકર
શ્રીઅંગમાં ચિત્તાભસ્મ ધારણ કરે છે. તમે ઉજ્જૈનમાં ગયા હશો, ઉજ્જૈનમાં મહાકાળની પૂજા સવારે થાય છે, ત્યારે સ્મશાનમાંથી ભસ્મ આવે છે. શિવજીને અભિષેક કર્યા પછી પહેલું ચિત્તાભસ્મ અર્પણ થાય. આપણા શાસ્ત્રોમાં લખ્યું છે કે ચિત્તાભસ્મ અતિશય અપવિત્ર છે, પણ શિવ સ્પર્શથી એ ચિત્તાભસ્મ પવિત્ર થઈ જાય છે. ચિત્તાભસ્મ અતિશય અપવિત્ર છે. શ્રી ગંગામાં અતિશય પવિત્ર છે. ગંગાજી સમાન કોઈ પવિત્ર નથી. શિવજીના માટે ગંગાજી છે, શ્રીઅંગમાં ચિત્તાભસ્મ છે. પવિત્ર અને અપવિત્ર, શુભ અને શુભ બંનેનો આધાર પોતે શિવ છે. સુખદેવજી મહારાજ કથાને વર્ણન કરતા કહે છે, કથા અતિ સુંદર છે, ખૂબ દિવ્ય છે. ગળામાં ઝેર છે, વિશ્વનાથ છે, ગળામાં ઝેર છે, મસ્તકમાં અમૃત છે. જગતમાં ઝેર અને અમૃત પણ છે. ઝેર અને અમૃત આ બંનેનો આધાર શિવ છે, તેથી એમને વિશ્વનાથ કહે. શિવજીના દરબારમાં બધા જ આવે, દેવો, ઋષિઓ, ભૂત, પ્રેતો, નાગાઓ સૌ આવ્યા છે. શિવ કૃપાથી કામનો વિનાશ થાય છે. વસ્ત્ર જેમ શરીરને ઢાંકે છે, વાદળું જેમ સૂર્યને ઢાંકે છે, તેમ વાસના પરમાત્માના સ્વરૂપને ઢાંકે છે. શિવ કૃપાથી આ જીવ નિર્વાસન બને છે, એટલે કે વાસના રહિત બને છે. શિવજી પૂર્ણ નિષ્કામ છે, નિર્વિકાર છે. શિવજી નંદિકેશ્વર ઉપર બિરાજેલા છે, લગ્ન કરવા જાય છે, પણ હાથમાં માળા છે. શ્રી રામ શ્રી રામ શ્રી રામ જપે છે. હૃદયમાં રામ, આંખમાં રામ. મુખમાં રામ. કામનો વિનાશ કરી રામને હૃદયમાં રાખી શિવજી લગ્ન કરવા જાય. મસ્તકમાં ગંગાજી છે. નારદજી મેનાજીને કહ્યું, આ બળદ ઉપર જે બેઠા છે ને એ તારો જમાઈ થાય. મેનાજીને બહુ દુઃખ થયું, મારી દીકરી અતિ સુંદર છે, મારા પતિએ કઈ વિચાર કર્યો જ નથી. નારદજી સમજાવે છે, આવાને કઈ દીકરી આપવા કરતા તું કન્યાને લઈને કૂવામાં પડી જા. અને પછી તો બન્યું છે એવું. મારી દીકરી અતિ સુંદર છે, આવાને કન્યા ન અપાય. મેનાજીએ કહ્યું, મહારાજ હવે બધું નક્કી થયું. નારદજીએ કહ્યું, નક્કી થયું તેથી શું? આ બધા જ પાછા જશે, પછી તારા સારામાં સારો દેવ હું લઈ આવીશ. તારી કન્યાની ચિંતા હવે મને છે, તું ચિંતા ન કર. આવાને કન્યા આપવી તે યોગ્ય નથી. તો હવે કન્યાને લઈને અંદર બેસી જા, દરવાજો બંધ રાખ. મેનાજી રડવા લાગ્યા, દીકરી કેવી સુંદર છે, આવી જગતમાં નહીં હોય એને જમાય. માતા પાર્વતી તો ગાલમાં ધીરે ધીરે હસે છે. આ બધી જ લીલા છે. શિવજી મહારાજ પધારે છે, પણ કોઈ બહાર આવતું નથી. બધા જ જતા રહ્યા છે. કોઈ સ્વાગત કરવા આગળ આવી શકતા નથી. શિવજીને પછી ખબર પડી, હવે લોકોને કન્યા આપવાનો વિચાર નથી. પેલો નારદ ગયો ને એટલે કઈ ગોટાળો વાળો લાગે હશે. ભોળા શંભુ ને ભૂષણ હોરિંગ તણા. ભગવાનની જાન આવે છે, જાનના ગીતો ગાય છે. ભોળા શંભુ ને ભૂષણ ભોરિંગ તણા. મુંડ માળા ને ઘરેણા શોભે ઘણા. નાચે ભૂતો પીજાશો કરે ગાન. શિવજી પરણે છે ના. આવી આવી તે જબરી જાન. શિવજી પરણે છે. આવ્યા બ્રહ્માને સંગે ભગવાન. શિવજી પરણે છે. ડાક ડમરૂ ના ગારા નોબત વાગે.
ડાક ડમરુ નગારાનો બતવાગે જાન જોતા બાલુડા કોઈ ભડકી ભાગે જોઈ મેના દેવી ભૂલ્યા છે ભાન શિવજી પરણે છે આવી આવી તે જબરી જાન શિવજી પરણે છે, શિવજી પરણે છે. સુખદેવજી મહારાજ વર્ણન કરતા કહે છે, નારદજી કંઈક ગોટાળો વાળ્યો હશે, શિવગણો દોડતા ગયા છે, નારદજીને પકડી લઈ આવ્યા. નારદજી હાથ જોડીને ઉભા છે. શિવજીએ સ્મિત હાસ્ય કર્યું. નારદજીને કહ્યું, નારદ, મારી કઈ ફજેતી કરવાનું તે નક્કી કર્યું છે? તારી શું ઈચ્છા છે? નારદજી કહ્યું, મહારાજ, તમે જગત ગુરુ છો, મારા ગુરુ તમે છો, તમારી ફજેતી કોઈ કરી શકે નહીં. આ જે મેં કંઈ કર્યું છે તે નારાયણના કહેવાથી કર્યું છે, એને કો આપી દીધી. મહારાજ, તમે શૃંગાર કેમ કરતા નથી? બધાની ઈચ્છા છે કે આજે તો શૃંગાર કરવો જ જોઈએ. મહારાજ, હું આપને ખરું કહું છું કે શૃંગાર કરશો તો લગ્ન થશે, ન કરો તો પછી જય શ્રી કૃષ્ણ, અહીંથી ફરી પાછા જાઓ. લગ્ન કરવા આવ્યા હતા ને પાછા જાય તે ઠીક નહીં. શંકર દાદાને શૃંગાર કરવો હોય તો પછી કઈ એ મોઢું દર્પણમાં જોવું પડે? જેના હૃદયમાં નારાયણ છે, મને કૈલાસમાં જ કહેતા હતા કે તમે શૃંગાર કરો, મારું પીતાંબર પહેરો, મારો વૈજયંતી માળા તમને અર્પણ કરું. મેં માન્યું નહીં. શિવજી એક ક્ષણમાં નારાયણનું ધ્યાન કર્યું. જ્યાં ચિંતન કરે, આજે એવું થયું કે નારાયણનો બધો શૃંગાર શિવજીને આવ્યો, શંકર ભગવાનનો બધો શૃંગાર આજે નારાયણને ગયો છે. અંદરથી બંને એક જ છે. ચારે બાજુ દિવ્ય પ્રકાશ પડ્યો છે. તે પ્રકાશમાં શિવ સ્વરૂપ પ્રગટ થયું. વાંઘાંબર નહીં, પીતાંબર પહેર્યું છે. લૌકિક અલૌકિક સૌંદર્ય પ્રગટ થયું. નારદજીને આનંદ થયો અને દોડતા જઈને મેનાજી વગેરેને બોલાવી લાગ્યા. સૌને આ વર બહુ ગમ્યો. આ જીવ અને શિવનું લગ્ન છે અને પાર્વતીજી પધાર્યાને વિજયમાળા અર્પણ કરી છે. જય જયકાર કર્યો થયો છે અને પાર્વતી સાથે વિજયમાળા શિવજીને સૌને આનંદ થયો. સૌએ કહ્યું, શિવજી આ શૃંગાર કાયમ રાખે તો. શિવજીએ કહ્યું કે હું શૃંગાર કાયમ રાખું તો મારું મન બગડે. શિવજીએ નિવૃત્તિ ધર્મ ઉપદેશો છે, ભગવાને પ્રવૃત્તિ ધર્મ ઉપદેશો છે. શિવજીએ કહ્યું, હું પ્રવૃત્તિ છોડી નિવૃત્તિ નહીં, અને એકાંતમાં બેસો તો ભગવાન મળશે. લગ્નની કથા તો બહુ સુંદર છે. લગ્નની ઘણી બધી કવિઓએ વર્ણનો કર્યા છે. રામકથા હોય ત્યારે આપણે બધી લગ્નની કથાઓ, સંગીત હોય, એમાં જાન આવે. શિવ પાર્વતીના સુંદર લગ્ન થાય. પણ એક બે ભજનની લીટીઓને આપણો આશ્રય લઈ અને પછી કથાને આગળ તપાવીએ. કરવું સદા શંકર પદ પૂજા, નારી ધર્મપતિ દેવન દૂજા. કરવું સદા શંકર પદ પૂજા, નારી ધર્મપતિ દેવન દૂજા. उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सतहरि भजन जगत सब सपना. उमा कहूँ मैं
જગત સબ સપના કરવું સદા શંકર પદ પૂજા નારી ધરમ પતિ દેવન દોજા નારી ધરમ પતિ દેવન દોજા ભગવાન શંકર કહે છે પ્રવૃત્તિ છોડી નિવૃત્તિ લઈને એકાંતમાં બેસો, ભગવાન મળશે. પણ જેમ આખો દિવસ કોઈ માણસ ગળું ખાઈ શકે નહીં, તેમ ભક્તિ કરવી કઠણ છે. વિરક્ત સાધુ અને મહાત્માઓ તેમ કરી શકે છે. પ્રવૃત્તિ છોડીને આખો દિવસ સાધારણ માણસ 6-7 કલાકથી વધારે ભક્તિ કરી શકે નહીં. પછી એનું મન બીજું કંઈક માગે. માનવના જીવનમાં પ્રવૃત્તિની જરૂર છે. પ્રવૃત્તિ અને નિવૃત્તિ સનાતન ધર્મના 2 અંગ છે. પ્રવૃત્તિ ધર્મ શ્રી કૃષ્ણ સમજાવે છે અને નિવૃત્તિ ધર્મ ભગવાન શંકર સમજાવે છે. આ સનાતન ધર્મના 2 અંગ છે, પ્રવૃત્તિ ધર્મ અને નિવૃત્તિ. પણ ધર્મ એ ભગવાન શંકર એટલા માટે પ્રવૃત્તિ કરો પણ તમારા લક્ષ્યને પરમાત્માને ભૂલશો નહીં. મારે શ્રી કૃષ્ણના ચરણમાં જવું છે, મારે આ જન્મમાં જ ભગવાનના દર્શન કરવાના છે. અને લક્ષ્યમાં નિરપેક્ષ થઈ પ્રવૃત્તિ કરો. અપેક્ષામાંથી અશાંતિનો જન્મ થાય છે. અપેક્ષા હોય તો મન અશાંત રહે. કોઈ પણ અપેક્ષા રાખ્યા વિના પ્રવૃત્તિ કરો. કર્મ કરવાનો અધિકાર જીવને, કર્મનું ફળ કેટલું આપવાનું અને ક્યારે આપવાનું એ ભગવાન નક્કી કરે. નિરપેક્ષ થઈ પ્રવૃત્તિ કરો, તે પ્રવૃત્તિ ધર્મ, નિષ્કામ કર્મયોગનો આદર્શ શ્રી કૃષ્ણ સમજાવે છે. આખો દિવસ પ્રવૃત્તિ ન કરો, 24 કલાકમાં વધારે નહીં તો 4-5 કલાક બધી જ પ્રવૃત્તિ છોડી શાંતિથી બેસો, એકાંતમાં બેસીને ધ્યાન કરો, જપ કરો. તમને ભજનાનંદ બ્રહ્માનંદ મળશે. નિવૃત્તિ ધર્મનો આદર્શ પોતે શિવજી સમજાવે છે. હરિહર તત્વથી એક જ છે. હરિહર ધર્મની મૂર્તિ છે. શિવ ચરિત્ર કોણ વર્ણન કરી શકે? શિવજીનો મહિમા, શિવ તત્વનું વર્ણન કરતા વેદો પણ થાકી ગયા છે ભક્તો. શંકર ભગવાન પાર્વતી સાથે કૈલાસમાં બિરાજેલા છે. બહુ સંક્ષેપમાં શિવ ચરિત્રનો થોડો ભાવાર્થ સમજાવ્યો. ધર્મ પ્રકરણ પરિપૂર્ણ થયું. હવે અર્થ પ્રકરણ પ્રારંભ કરે છે, જેમાં વિદુરજીએ પ્રશ્ન કર્યો છે. મનુ મહારાજના 2 પુત્રોના વંશ સાંભળવાની છે ઈચ્છા છે. મનુ મહારાજના ઘેર 2 બાળકો થયા છે, પ્રિયવ્રત અને ઉત્તાનપાદ. પ્રિયવ્રત મહારાજના વંશની કથા આગળના 5મા સ્કંધમાં વર્ણન આવે છે. જડ ભરતની કથા છે. અને અત્યારે 4થ સ્કંધમાં ઉત્તાનપાદ રાજાના વંશનું વર્ણન કર્યું છે. ધ્રુવ ચરિત્રની કથા છે, બહુ સુંદર છે. આખી ચરિત્રની કથા લેવા માટે કાલે આપણે કરીશું. 2-5 મિનિટ આપણે વહેલી કરીએ છીએ. કાલે આપણો કપિલ ગીતાના સમયમાં 10-15 વધારે લીધો હતો. અત્યારે બધું એડજસ્ટ કરવા બધું આ સેટ કરીએ છીએ. તો 2-5 મિનિટ આપણે ભગવાનનું નામ લઈએ અને ત્યાં 4 મિનિટ આપણી બચી છે, એનો આપણે સદુપયોગ કરીએ સત્કર્મમાં. આવો 2-5 મિનિટ હરિનામ કરીને પછી કથાને વિરામ આપીએ. શ્રીમન્નારાયણ નારાયણ નારાયણ, શ્રીમન્નારાયણ નારાયણ નારાયણ, શ્રીમન્નારાયણ નારાયણ નારાયણ, શ્રીમન્નારાયણ નારાયણ નારાયણ. બદ્રી નારાયણ નારાયણ હરે હરે, નારાયણ
હરિ હરિ શ્રીમન્નારાયણ નારાયણ હરિ હરિ નારાયણ નારાયણ હરિ હરિ तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरे हरे तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरे हरे तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि ओम नमो नारायण ओम नमो नारायण ओम नमो नारायण श्रीमन्नारायण नारायण हरे हरे श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि आदि नारायण नारायण हरे हरे आदि नारायण नारायण हरि हरि अनादि नारायण नारायण हरे हरे आदि नारायण नारायण हरि हरि लक्ष्मी नारायण नारायण हरे हरे लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि सूर्य नारायण नारायण हरे हरे सूर्य नारायण नारायण हरि हरि नर नारायण नारायण हरे हरे नर नारायण नारायण हरि हरि ओम नमो नारायण ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण श्रीमन्नारायण नारायण हरे हरे स्वामी नारायण नारायण हरि हरि स्वामी नारायण नारायण हरे हरे स्वामी नारायण नारायण हरि हरि स्वामी नारायण नारायण हरे हरे स्वामी नारायण नारायण हरि हरि लक्ष्मी नारायण नारायण हरे हरे लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि नर नारायण नारायण हरे हरे नर नारायण नारायण हरि हरि आदि नारायण नारायण हरे हरे सूर्य नारायण नारायण हरि हरि सूर्य नारायण नारायण हरे हरे सूर्य नारायण हरि हरि बोलो स्वामी नारायण भगवान की जय श्री बालकृष्ण लाल लाल की जय श्री रामचंद्र भगवान की जय श्रीपतिं श्रीधरं सर्वदेवीश्वरं भक्तिधर्मात्मजं वासुदेवमहरे माधवं केशवं कामदं कारणं श्री स्वामिनारायणं श्रीनीलकण्ठं भजे सहजानंद स्वामी महाराज की जय।